वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराणाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय, श्री नरनारायण देवनी जय, श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय, श्री राधारमण देवनी जय, श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय, श्री वृंदावन बिहारी लालनी जय, श्री धर्म भक्ति वासुदेवनी जय, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवाननी जय, श्री बालकृष्ण लालनी जय, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, श्री कष्टभंजन देवनी जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अखिल ब्रह्मांड दक्षिण विभाग श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज वडताल गादी विद्यमान आचार्य सनातन आचार्य महासमर्थ आचार्य 1008 गुरु श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। परम पूज्य धर्म धुरंधर 108 भावी आचार्य श्री नुगेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। समग्र धर्मकूल भक्तिकूल भगवानना वाला सर्वे मुक्तो सर्वे संतो भक्तोना चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवट वंदन प्रणाम साथे सौ संतो भक्तोना चरणों में जय श्री स्वामीनारायण। वेडोड कतारगाम ढबोली 4 रस्ता हरिमंडप में बिराजता श्री स्वामीनारायण भगवानना लीला चरित्र से सबर श्री हरिचरित्रामृत सागर भगवाननी आज्ञा अने लीला। महाराज वडोदरा में अनेक लीला करी अने त्याना राजा अने संतो भक्तों ने खूब सुख आपीने पछी महाराज त्यांथी वास्ते गाते सौ हरिभक्तोनी साथे सुखकारी श्रीहरि धोलेरापुर में पधार्या अने पूजाभाई ने घेर उतारो कर्यो। त्यां आपणे पहोंच्या हता। पछी राजा धीराज श्रीहरि मंदिर जोवा माटे उपर गया। साथे पोताना बधा ज सखाओने साथे लई गया। मुनिनाथ श्रीहरि अद्भुतानंद स्वामीनो हाथ पकड़ीने आखा मंदिर में फर्या। पछी विश्वबंध श्रीहरि अद्भुतानंद स्वामी अने निष्कुळानंद स्वामी प्रत्ये बोल्या, मंदिर बहु सारू थयुं छे। आ जोईने अमारुं मन घणुं खुश थयुं छे। आम कहीने भगवान श्रीहरि पोताने उतारे पधार्या अने खरेखर निष्कुळानंद स्वामी पर बहु ज राजी थया, खूब राजी थया। श्रीहरिए निष्कुळानंद स्वामी ने घणा हेतथी वात कही कि तमे आखा जगत में विख्यात थाय तेवी अद्भुत घणी ज सेवा करी छे। मंदिर बनाववामां तमे जोनारा बधानुं मन मुग्ध थई जाय एवी कारीगरी घणी जतन करीने करी छे। तमे मंदिरना आगळना भागमां जे एक सुंदर कमान करी छे, हूँ तेनी शुं वात कहूँ। ते घणुं चोक्कस अने महान कार्य छे। ते कामे मने घणो राजी कर्यो छे। निष्कुळानंद स्वामीनी जे कमाईन निष्कुळानंद स्वामीए पोताना हाथे कमाईन बनावी ए जोईने महाराज बहु राजी थया। महाराजे शुं कीधुं, ते काम जोईने मने घणो राजीपो थयो छे। हूँ बहु राजी थयो छुं। तमे मने घणो राजी कर्यो। ज्यां सुधी आ मंदिर रहेशे त्यां सुधी लोको तेना दर्शन करशे अने तमारुं नाम लईने आ कमानने देखशे। अमारो अने तमारो जे संबंध छे तेना गौरवने सौ गाशे। महाराज वखते जे संतो हता ए संतोने एक ज तान, मारो नाथ, मारो वालो, मारो पति, मारो परमेश्वर, मारा इष्टदेव श्री स्वामीनारायण केम राजी थाय एने ज राजी करवा माटेनुं ज एक तान। बीजी कोई आशा नहीं, कोई वहीवट नहीं, कोई
બીજી કોઈ ઈચ્છા જ નહીં. કેવળ ને કેવળ ભગવાનને રાજી કરવા, મારો ધણી, મારો નાથ શ્રી સ્વામિનારાયણ, મારા ઈષ્ટદેવ, મારો પરમેશ્વર, મારો નાથ, મારા હૈયાનો હાર, મારો ભગવાન, એ મારો સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એને મારે રાજી કરવા. એવું જ તાન મારા મનમાં તો એમ થાય છે કે હું તમને કઈ રીતે રાજી કરું. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ઓહો, આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા છો તો મને બધું જ મળી ગયું છે. મહારાજે શું કીધું? મારા મનમાં એમ થાય છે કે હું તમને કઈ રીતે રાજી કરું. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ઓહો મહારાજ, આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા છો તો મને બધું જ મળી ગયું છે. અને હકીકત આખી દુનિયા આપણી ઉપર રાજી હોય, પ્રસન્ન હોય, પણ સર્વોપરી નારાયણ શ્રીહરિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ જો આપણી ઉપર રાજી ન હોય તો આખી દુનિયા રાજી હોય તો શું, ન હોય તોય શું. પણ આખી દુનિયા રાજી હોય એમાં મારો ભગવાન, મારો નાથ, ઈષ્ટદેવ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ગોપીનાથજી મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવ, જો રાધારમણ દેવ, મદન મોહનજી મહારાજ રાજી હોય, જગતનો નાથ જગદીશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ રાજી હોય, એમાં બધું આવી ગયું. દુનિયા રાજી કદાચ થાય તોય ભલે, ન થાય તોય ભલે, પણ ભગવાન રાજી થવા જોઈએ. ભગવાન ને ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આદિ વિદ્યમાન ભાવિ સર્વ આચાર્ય મહારાજ, સર્વ ધર્માચાર્યો, સર્વ ભગવાનના વાલા સંતો ભક્તો આપણી ઉપર રાજી થાય એ જ આપણી કમાણી છે. આખી દુનિયા રાજી હોય અને ભગવાનને ભગવાનના વાલા એની ગાદીને શોભાવતા આદિ વિદ્યમાન ભાવિ જો આચાર્ય મહારાજ, માતુશ્રી લાલજી મહારાજ, વહુજી મહારાજ કે ધર્મકુળ પરિવાર, ભક્તિકુળ પરિવાર, ધર્માચાર્યો કે સાચા સંતો ભક્તો જો આપણી ઉપર રાજી ન હોય તો બધું ધૂળ છે. ભગવાન રાજી એટલે આખી દુનિયા રાજી. ભગવાન ન રાજી તો આખી દુનિયા કદાચ રાજી હોય તો શું કામનું? કોઈ કામનું નહીં. માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, ઓહો મહારાજ, આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા છો તો મને બધું જ મળી ગયું છે. હવે મને બીજી કોઈ ઈચ્છા રહી નથી. ત્યારે શ્રી હરિએ કહ્યું કે સ્વામી, આપ તો સદૈવ નિષ્કામી છો. વાહ મહારાજ, વાહ દયાળુ. હું કીધું ત્યારે શ્રી હરિએ કહ્યું કે સ્વામી, આપ તો સદૈવ નિષ્કામી છો, અર્થાત નિસ્પૃહ છો. નિસ્પૃહ, કોઈ આશા નહીં. ભગવાનને રાજી કરવા, ભગવાનને મેળવવા સિવાય, ભગવાનની સેવા કરવા સિવાય કોઈ બીજી ઈચ્છા નહીં, કોઈ બીજું કોઈ તાણ નહીં. ભગવાનને જ રાજી કરવા, ભગવાનના વાલા સંતો ભક્તોને રાજી કરવા. મહારાજ શું કહે છે? આપ તો સદૈવ નિષ્કામી છો, અર્થાત નિસ્પૃહ છો, છતાં પણ મારે કાંઈ ને કાંઈ તમને આપીને ખુશ કરવા જ છે. તો સ્વામી, તમે એમ કરો કે તમારી પોતાની જે ચાદર છે તે મને આપો. તે ચાદર ઉપર હું ચરણારવિંદ છાપી દઈશ અને તેનાથી આપને ખુશ કરીને જ રહીશ. આમ કહીને શ્રીહરિએ કુમકુમ મંગાવ્યું. ત્યારે કોઈ ભક્ત તેને પલાળીને લાવ્યા. પછી સ્વામી ઉપર ખુશ થયેલા શ્રીહરિ કંકુવાળા કરેલા પોતાના ચરણથી ચાદર ઉપર નાચવા લાગ્યા. વાહ મહારાજ, વાહ દયાળુ. ત્યારે ચાદરમાં ચરણારવિંદ છપાઈ ગયા. તે ચરણારવિંદની સંખ્યા 18 જોડ થઈ. વાહ મહારાજ, વાહ દયાળુ. આમ કરીને તે ચરણારવિંદવાળી ચાદર નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને આપી અને તે દેખીને તેઓ અતિશય પ્રસન્ન થયા. તેનાથી સ્વામીએ પોતાના જીવનને મહાન ધન્ય ભાગ્યશાળી માન્યું. જો મહારાજ, હો દયાળુ, વાહ. જો વાલા ભક્તો, અત્યારે મહારાજની જગ્યાએ કોણ છે? આચાર્ય મહારાજ. આચાર્ય મહારાજને જો આપણે આવી રીતે રાજી કરશું તો ભગવાન રાજી થયા માનવાના. જો આચાર્ય મહારાજ એમનું પરિવાર રાજી ન હોય તો ભગવાન રાજી ક્યારેય ન હોય. માટે ભગવાનને રાજી કરવા હોય
તો ભગવાનના દીકરા એ પણ છે, ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એનું અપર સ્વરૂપ પણ છે, આપણા સૌના ગુરુ પણ છે, આપણા સૌના આચાર્ય પણ છે, અને ધર્મકુળ છે, ધર્મકુળનું સંતાન છે, ધર્મકુળનું બાળક છે, અને ભગવાનના ભક્ત છે, ગરીબ પણ છે. ગરીબ કહેતા સમર્થ થકા ઝરણા કરવી એને કહેવાય શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગરીબ. સમર્થ છે, ધારે તે બધું કરી શકે તેમ છે. કોઈ એની સામે કરડી નજરે જોવે છે, એની સામું જ્યારે મહારાજશ્રી કરડી નજર જોવે ને તો જીવ ક્યાંય ખોવાઈ જાય નક્કી નહીં. પણ શ્રીજી મહારાજે ના પડી છે એટલે એ કટાશથી કોઈની સામું જોતા નથી, પ્રેમ ભાવથી આપણી સામું જોવે છે એટલે આપણે ઉજળા છીએ. બાકી આપણી તો કેટલી ભૂલું ગુના થયા હોય, પણ આ ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા છે એટલે ભગવાનમાં જેવા ગુણ છે એવા જ ગુણ અત્યારે આપણા હાલ આચાર્ય મહારાજ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 વિદ્યમાન આચાર્ય સનાતન આચાર્ય મહાસમર્થ આચાર્ય ગુરુ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજમાં એ જ ગુણ છે. જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનમાં ગુણ હતા એ જ ગુણ, એ જ ગુણ, એ જ રૂપ, એ જ ઐશ્વર્ય બધું ભગવાને એમાં આપ્યું છે અને એમાં પોતે સાક્ષાત બિરાજમાન છે. માટે વાલા ભક્તો, આવે ગુરુ પૂનમ આવે છે 21/7/2024 રવિવારે. તો વાલા ભક્તો, ગુરુને રાજી કરવા માટે, ગુરુના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે કાંઈ ને કાંઈ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંદડી રૂપે ભગવાને જેવા શક્તિશાળી બનાવ્યા હોય એ રીતે કાંઈ ને કાંઈ ભગવાનના દીકરા છે, ભગવાનના સ્થાને છે, આપણા ગુરુ છે, આપણા આચાર્ય મહારાજ છે, ધર્મકુળ છે, ધર્મકુળનું સંતાન છે, અને બ્રાહ્મણ છે. ગરીબ કહેતા સમર્થ હોવા છતાં ઝરણા કરે છે એવા ગરીબ મહારાજ છે. હું દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, શાંત મૂર્તિ છે, નિષ્કામી છે, નિર્લોભી છે, નિર્માની છે, નિર્સ્નેહી છે, નિસ્વાદી છે. આ બધા ગુણ એમાં રહ્યા છે. આ ગુરુને રાજી કરવાથી આપણા જન્મના અનંત જન્મોથી જે કાંઈ જીવને વળગેલા પાપ હોય, દ્રોહ હોય, અપરાધ હોય, ગુના હોય, ભૂલ ચૂક થઈ હોય, કોઈ પણ જન્મમાં, કોઈ પણ સ્થાને, કોઈ પણ સ્થળે, કોઈ પણ ક્રિયામાં, મન કર્મ વચનેથી આપણાથી કાંઈ ભૂલ, દ્રોહ, અપરાધ, પાપ, ગુના કંઈ ને કંઈ કોઈ પણ જીવાત્મા, કોઈ દેવી દેવતાઓ કે કોઈ ભગવાનના સંતો ભક્તો ઉપર કે કોઈ પણ જીવ પ્રાણી માત્રનો આપણાથી દ્રોહ, અપરાધ, પાપ, ગુના થઈ ગયા હોય તો આ ગુરુને રાજી કરવાથી ભગવાનના સ્થાને છે, ભગવાનનું અપર સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું હાલતું ચાલતું સ્વરૂપ છે, એને રાજી કરવાથી ભગવાન રાજી થશે. તો આપણા બધા જ ગુના પાપ ભગવાન માફ કરી દેશે અને એને રાજી કરવાથી ભગવાન રાજી થાય. હું એક ગ્રસ્ત હરિભગત છું. હું તમારા દીકરાને રાજી કરું તો તમે રાજી થાવ કે ન થાવ? થાવ કે ન થાવ? હા, થાવ. તો પછી આપણે ભગવાનના દીકરાને રાજી કરવાથી ભગવાન રાજી થાય કે ન થાય? થાય જ. માટે ભગવાનના દીકરા છે, ભગવાનના દીકરા એના સ્થાને બેઠેલા છે, એનું પાછું અપર સ્વરૂપ છે. એના હૃદયમાં, એના શરીરમાં વિશેષ કરીને વાસ કરીને અખંડ રહ્યા છે. તો એને રાજી કરવાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, શ્રી હરિ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ન્યાલકર્ણ, સરજુદાસ, શ્રીજી મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, સહજાનંદ સ્વામી, નારાયણ મુનિદેવ, આ જે નામ કહેવાય છે એ બધા એક જ ભગવાનના નામ છે. એ આપણી ઉપર ચોક્કસ રાજી થશે અને આપણે આ લોકમાં સુખ્યા કરશે, નિર્વાસનિક કરશે. અંતે ભગવાન એના વિમાનમાં, એના ખોળામાં બેહારીને આપણને ભગવાન એના ધામમાં લઈ જશે, અખંડ અવિનાશી સુખ આપશે. ત્યાં ભગવાન એની સેવામાં અખંડ હાજર રાખશે, હજુરી પાર્ષદ બનાવી દેશે. નહીં વાર લાગે. આ એમના દીકરાને રાજી કરશું તો ભગવાન ચોક્કસ ત્યાં લઈ જાય છે અને અહીંયા પણ ભગવાન સેવામાં રાખશે. એના સ્થાને બેઠેલા છે. માટે વાલા ભક્તો, હજી કાંઈક મનમાં આમ તેમ હોય તો બધું ભૂલી જાઓ અને ગુરુને રાજી કરી લો એટલે ભગવાન રાજી થઈ જશે. હું કીધું, નિષ્કળાનંદ સ્વામીને આ ચરણારવિંદ આપ્યા અને તે દેખીને તેઓ અતિશય પ્રસન્ન થયા. તેનાથી સ્વામીએ પોતાના જીવનને મહાન ભાગ્યશાળી માન્યું. સ્વામીને શ્રીહરિના સ્વરૂપમાં ઘણો જ પ્રેમ વધી ગયો.
મંદિરના આગલા ભાગમાં રહેલી કમાન આ પ્રસંગની સાક્ષી પૂરે છે અને તેની સાથે 18 જોડ ચરણારવિંદની મહાન ચાદર પણ આજે ધોલેરા મંદિરમાં વિદ્યમાન હાજર છે, દર્શન આપે છે. જ્યારે દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે અવશ્ય તેના દર્શન કરજો. મંદિરની બાજુમાં ડાબી સાઈડમાં એક મંદિર જેવું એક મોટું રૂમ છે, મકાન છે, ત્યાં બધા દર્શન થાય છે. મુખ્ય દરવાજામાં એ કમાન અદ્ભુત દર્શન આપે છે અને દર્શનના સ્થળ ઉપર તે ચરણારવિંદવાળી મહાન ચાદર પણ વિદ્યમાન છે, હાજર છે. ત્યાં પણ બધાએ સૌ દર્શન કરજો અને ધોલેરા મંદિરમાં એકવાર રસોઈ આપો ઠાકોરજીને તો બીજા મંદિરોમાં 100 વાર રસોઈ આપી એટલું ફળ મળે. અને બધા જ ભગવાનના મંદિરો છે એમાં 100 વાર સાધુને જમાડો અને ધોલેરા મંદિરમાં 1 વાર સંતોને જમાડો. બીજા મંદિરોમાં 100 વાર રસોઈ આપો અને ધોલેરામાં 1 વાર રસોઈ આપો એટલું ફળ ત્યાં મળે છે. માટે ભક્તો જ્યારે જઈએ તે ધોલેરા પણ મદન મોહનજી મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન છે, હરિકૃષ્ણ મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન છે. એની તન મન ધનથી એની સેવા કરજો, ગુરુની પણ સેવા કરજો અને ભગવાનની ખૂબ પ્રસન્નતા મેળવી લેજો. આપણે આ જન્મમાં ભગવાનને ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આચાર્ય મહારાજ અને એમના આશ્રિત ધર્મકુળ આશ્રિત સંતો ભક્તોને રાજી કરવા માટે જ પધાર્યા છીએ. અને ઝીણી ઝીણી મોટી વાસના રહી ગઈ હોય તો સમજણે કરીને, જ્ઞાને કરીને, તપે કરીને, ધર્મ પાળીને, તે ભક્તિ કરીને, તે વૈરાગ પ્રાપ્ત કરીને એ વાસના બાળીને ભગવાનના ધામમાં જવા માટે આ મનુષ્ય દેહ આપને ભગવાને આપ્યો છે. હવે આ મનુષ્ય દેહ છેલ્લો કરી લેવો એવી ભગવાનના વાલા સૌ ભક્તોના ચરણોરવિંદમાં મારી પ્રાર્થના છે. શ્રી હરિ ધોલેરામાં રહ્યા અને મૂર્તિઓ કેવી રીતે લાવ્યા? ધોલેરાનું મંદિર થયું તેમાં જે કોઈ પણ સંતો અને હરિભક્તોએ જે સેવા કરી હતી તેના બદલામાં તે બધાને શ્રીહરિ ભેટીને મળ્યા અને પોતાનો રાજીપો આપ્યો. તેમનો રાજીપો પામીને સૌને ઘણો જ આનંદ થયો. ખરેખર સહજાનંદ સ્વામી સેવા કરનારાની ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. પછી નારણજીભાઈ નામે જે જોશી હતા તેને શ્રીહરિએ બોલાવ્યા અને તેમની પાસે દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાનું મુહૂર્ત જોડાવ્યું. વૈશાખ સુધી 13ને શુક્રવારને દિવસ શુભ સરસ મુહૂર્ત છે એમ તે જોશીએ કહ્યું. મુહૂર્તનો દિવસ ઘણો દૂર છે એમ સમજીને સાળંગ પાણી શ્રીહરિએ કહ્યું, હે ભક્તો, અમે આટલા બધા જ દિવસ અહીંયા નહીં રહીએ, એટલે અમે અત્યારે જ ચાલીએ છીએ. ત્યારે ધોલેરાવાસી બધા જ હરિભક્તો શ્રીહરિને પગે લાગીને બોલ્યા. તે ભક્તોના હું નામ કહું છું: પૂંજાભાઈ, ભોજાભાઈ, બાપજીભાઈ, વિરહાભાઈ, બાપુજીભાઈ અને કાયાભાઈ. આ બધા જ ક્ષત્રિયો ત્યાં હાજર હતા. અને અજુબા અને ફૂલીબા તો લક્ષ્મીજી અને રાધિકાજી જેવા મહાપ્રેમી ભક્તો હતા. ખીમાભાઈ, વનમાળીભાઈ અને જીવણભાઈ, એમની ભક્તિ તો ઘણી મતવાલી હતી. ગગાભાઈ, ત્રિકમભાઈ, કલ્યાણભાઈ અને ડોસાભાઈ આદિ શુગ્ન વણિક હરિભક્ત હતા. ગગજી, રતનજી, દામજી, કાનજી અને માનજી આવા શુભ નામવાળા ઘણા પાટીદારો હતા. તે સ્નેહથી શ્રીહરિને સેવનાર હતા. ભયાત્માનંદ સ્વામી, અદ્ભુતાનંદ સ્વામી અને ત્રીજા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે જે નિર્બધ હતા, તે સૌએ પ્રેમથી હાથ જોડ્યા અને કહ્યું, હે કૃપાનાથ, હે દયાળુ, હે શ્રીહરિ, આપ સાંભળો, આપ દયાળુ છો. પ્રતિષ્ઠા સુધી અહીં રહો અને પછી ગઢપુર જાઓ. આપ ભક્તવત્સલ ભગવાન છો, તેથી અમને આટલું સુખ આપો. તે સંતો હરિભક્તોની આવી વિનંતી સાંભળીને સુખનિધિ શ્રીહરિ ધોલેરા સ્થાનમાં રોકાયા. મહારાજ ભાવનાના ભૂખ્યા છે. શ્રીહરિ જ્યારે ગઢપુરમાં હતા
ત્યારે ત્યાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ધોલેરા મોકલી હતી. ભાયાત્માનંદ સ્વામી અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સુખકારી શ્રીહરિની આજ્ઞાથી તે મૂર્તિઓને ધોલેરા લાવ્યા હતા. દાદા ખાચર, તમે સાંભળો, હવે તે વાત હું કહું છું. ભગવાનની લીલા સાંભળવાનો તમને શું અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. એકવાર દરબાર પૂજાભાઈ ગઢપુર આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે ઘણી વિનંતી કરીને કહ્યું કે, હે કૃપાનાથ, હે દયાળુ, હે મહારાજ, અમારા ઉપર કૃપા કરો. કોઈ સંતને મંદિર કરવા માટે ધોલેરા મોકલો. સત્સંગ માટે આજે અમારે મંદિરની અત્યંત આવશ્યકતા છે, જરૂરી છે. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે, સૌ સંતો, મારી વાત સાંભળો. અમારે ધોલેરામાં વહેલાસર ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવી છે, તો જે ધોલેરા જશે તેને અમે ભાવથી ભેટશું અને ત્યાંના મહંત પણ બનાવશું અને તેના ઉપર કાયમ રાજી રહેશું. આ રીતે 2-3 વખત બોલ્યા, છતાં કોઈ સંત લગાર પણ બોલ્યા નહીં. તે અવસરે ભાયાત્માનંદ સ્વામી શ્રીહરિની મરજી દેખીને બોલ્યા, હે મહારાજ, જો આપ કહો તો હું જાઉં અને આપની પ્રસન્નતા મેળવું. હે નાથ, મને પૂજાભાઈની સાથે ઠીક ફાવશે. ત્યારે મહારાજે એમ કહ્યું, સ્વામી, એ વાત તો ઘણી સારી છે. તમે ધોલેરા જાઓ, એનાથી હું તમારા ઉપર ખૂબ રાજી છું. જો ભક્તો, આપણે ગમે એટલા સુખી હોવી, કદાચ લાખો કરોડો રૂપિયા ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આપણે આચાર્ય મહારાજને આપણે દઈને રાજી કરવી, પણ એની મરજી, એની ઈચ્છાને ન આપણે ઓળખી શકીએ, અને એની મરજી શું છે, એની ઈચ્છા શું છે, એના સંકલ્પ શું છે, જો એની ઈચ્છાને મરજીને આપણે ઓળખી જાવીને એ જેમ રાજી થાય એમ કરીએ ને, તો કદાચ કરોડોપતિ, અબજોપતિ ગમે એટલા ધનના ઢગલા કરે, અને જો એની મરજીને એની ઈચ્છાને ન સમજી શકે, એની સમયે સેવા ન કરી શકે, તો એ સેવા પણ કોઈ કામની નહીં. બાકી વાલા ભક્તો, જ્યારે તક આવે, જ્યારે સમય આવે, ત્યારે એ સેવા જ્યારે આપણે સંભાળી લેવી. જો મહારાજની મરજી, ઈચ્છા શું હતી, ધોલેરા મંદિર કરવું, ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવી, ભગવાનનું સ્વરૂપ પધરાવવું, ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવી. એમાં એ વખતે ઘણા સંતો બેઠા હતા, પણ એમાં ભાયાત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીહરિની મરજી દેખી અને મહારાજની એ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી લીધી. જો આવી રીતે આપણે આ સંપ્રદાયમાં આપણા ગુરુ વિદ્યમાન આચાર્ય, સનાતન આચાર્ય, મહાસમર્થ આચાર્ય ગુરુ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને એમના સ્થાને ભાવિ આચાર્ય તરીકે બિરાજ છે એવા લાલજી મહારાજને, નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને જો આપણે એની ઈચ્છા અને મરજી પ્રમાણે આપણે એની ઓળખી લઈશું અને સમયે એની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી લઈશું, તો આ જન્મનો ફેરો સફળ થઈ ગયો માની લેવાનો. તો મહારાજ એ બહુ રાજી થયા ભાયાત્માનંદ સ્વામી પર, મને પૂજાભાઈની સાથે ઠીક ફાવશે. ત્યારે મહારાજે એમ કહ્યું, સ્વામી, એ વાત તો ઘણી સારી છે, તમે ધોલેરા જાઓ, એનાથી હું તમારા ઉપર ખૂબ રાજી છું. ત્યારે મૂળજી બ્રહ્મચારી બોલ્યા, ભાયાત્માનંદ સ્વામી ધોલેરા કેમ જશે? કારણ કે એને તો રોજ બાજરાના મોટા 1-2 રોટલા જમવા જોઈએ, અને ત્યાં તો ફક્ત ઘઉંની નાની નાની રોટલી મળે છે. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે, વર્ણી, તમને ધોલેરા જવા દો, તેમને ધોલેરા જવા દો. સંતો જ્યારે ધોલેરા રહેશે ત્યારે ત્યાં બધું ઠીક થઈ જશે. પછી શ્રીહરિએ બીજે દિવસ એક ગાડી તૈયાર કરાવી, તેમાં મદન મોહનજી મહારાજની મૂર્તિ મુકાવી. ગાંડો અને પારેવો એ નામના 2 બળદ ગાડીએ જોડાવ્યા. પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને પણ ભાયાત્માનંદ સ્વામીની સાથે કૃપા કરીને શ્રીહરિએ ધોલેરા મોકલ્યા. પછી તે બંને મહંત સંત ધોલેરા ધામ આવ્યા. સંતોએ એક ઓરડામાં મૂર્તિઓને પધરાવી. આ રીતે મહારાજે ધોલેરાના મંદિર માટે અને ત્યાંના બધા જ કામ કરવા માટે સંતોએ સહિત મૂર્તિ મોકલી હતી. સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી
હરિચરિત્રમાં કહે છે અને પરમ પવિત્ર દાદા ખાચર તે સાંભળે છે. મદન મોહનજી મહારાજની મૂર્તિ ધોલેરા કઈ રીતે આવી તે બધી વાત મેં દાદા ખાચર તમને સંભળાવી. હવે ધોલેરામાં મહારાજે શું કર્યું તે કથા કહું છું. પછી જે ઓરડામાં મૂર્તિ પધરાવી હતી ત્યાં જોવા માટે શ્રીહરિ પધાર્યા. મૂર્તિઓ જોઈને ખૂબ રાજી થયા. પછી મૂર્તિ ઉપર હાથ ફેરવીને બોલ્યા, આ મૂર્તિઓ ઘણી ચમત્કારી છે. આના દર્શનથી બધા જ નરનારીઓ અક્ષરધામને પામશે. હું કીધું, આ મૂર્તિઓ ઘણી ચમત્કારી છે. આના દર્શનથી બધા જ નરનારીઓ અક્ષરધામને પામશે એવી આ મૂર્તિઓ સુખધામ છે. હું આ મહારાજના કોલ વચન છે. મહારાજે મૂર્તિ ઉપર હાથ ફેરવીને બોલ્યા. શ્રીહરિએ તે વખતે તત્કાળ જ 2 ઘોડેસવારોને ગઢપુર મોકલ્યા. ધર્મવંશીઓ અને દાદા ખાચર એ બંનેના પરિવાર અને ત્યાં જે કોઈ સંતો કે હરિભક્તો હોય એ બધાને બોલાવવા હતા. એટલે તે 2 જણ ગઢપુર ગયા. ગઢપુરમાં ધર્મકુળ આચાર્ય મહારાજ ત્યાં હતા અને સંતો હતા. એ અને કાઠી દરબારનો પરિવાર પણ હતો. એ બધાને ધોલેરા બોલાવાતા એટલે 2 જણને ગઢપુર મોકલ્યા. પ્રતિષ્ઠા બાબતમાં ભક્તોને ભલામણ કર્યા પછી શ્રીહરિ પોતાને ઉતારે આવ્યા. ઘણી કંકોત્રીઓ લખીને દેશ દેશમાં મોકલી. પછી સુખધામ અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજ વગેરે ગઢપુરથી ધોલેરા આવ્યા. તેમણે શ્રીહરિને દંડવટ પ્રણામ કર્યા. દીનાનાથ શ્રીહરિ તે બંનેને જોઈને રાજી થયા. બંનેના માથા ઉપર પોતાનો હાથ મૂક્યો. કોની ઉપર? શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને શ્રી રઘુવીરજી મહારાજ ઉપર. હું દીનાનાથ શ્રીહરિએ બંનેને જોઈને રાજી થયા. બંનેના માથા ઉપર પોતાનો હાથ મૂક્યો અને 2 શિક્ષાપત્રી મંગાવી અને ઘણું હેત જણાવીને બંનેને એક આપી. બંનેને કહ્યું, તમે બંને આનો રોજ પાઠ કરજો અને તેમાં લખ્યા પ્રમાણે વર્તજો અને જે તમારા શિષ્યો ગણાતા હોય તે સૌને શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે સદાય વર્તાવજો. તે સમયે દાદા ખાચર તમે પણ ત્યાં આવ્યા એટલે તેમને પણ શિક્ષાપત્રી આપીને કહ્યું કે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે તમારે પણ વર્તવું, તેમાં અમારો રાજીપો છે. જો ભક્તો, અત્યારે હાલ વડતાલ ગાદી ઉપર વિદ્યમાન આચાર્ય સનાતન આચાર્ય મહાસમર્થ આચાર્ય ગુરુ 1008 શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ બિરાજમાન છે. એ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તે છે અને લાખો હરિભક્તોને વર્તાવે છે. જો એ પોતે આ ધર્મ પાળે છે અને કેટલાયને પળાવે છે એટલે તો એને ધર્મ ધુરંધર કહેવામાં આવે છે. અને એને ક્યાંય બાંધછોડ કરી નથી. ધર્મ પાળવામાં, ભક્તિ કરવામાં, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં, વૈરાગ પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈ બાંધછોડ કરી નથી. મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જે વર્તી રહ્યા છે અને લાખો હરિભક્તોને વર્તાવી રહ્યા છે. પછી બધાએ શ્રીહરિને 2 હાથ જોડીને કહ્યું, હે નાથ, આપ જેમ કહેશો તેમ જ અમે કરશું. જો આવી રીતે જેમ કોની ડિગ્રી લઈ લેવી ને, આપણે આચાર્ય મહારાજને, લાલજી મહારાજને એટલું જ કહેવાનું, હે બાપજી, હે મહારાજ, આપ જેમ કહેશો એમ જ અમે કરશું. એટલે આપણે અક્ષરધામમાં પહોંચી ગયા. આપણે એમ કે અમારા ગુરુ, અમારા આચાર્ય મહારાજ, અમારા ધણી, અમારા નાથ બધું આપણે બોલવી. અને કદાચ આપણી પાસે કંઈક હોય તો તનમન ધનથી સેવાય કરવી. પણ એની ઈચ્છા મુજબ એની મરજી પ્રમાણે ન વર્તવી તો શું કામનું? માટે એની ઈચ્છા અને એની મરજી હોય એ પ્રમાણે આપણે વર્તીએ તો ભગવાન બહુ રાજી થાય. આપણા ગુરુ રાજી થઈ ગયા, આપણા ભાવિ આચાર્ય મહારાજ રાજી થઈ ગયા, ધર્મકુળ પરિવાર રાજી થઈ ગયું એટલે ભગવાન રાજી. બસ આપણે એ જ કરવાનું છે. બાકી ધાર્યું તો આપણે જન્મોથી કરતા આવ્યા સેવી. આપણે ખાલી ગુરુનું ધાર્યું કરવીને, ખાલી કેવળ ગુરુનું ધાર્યું કરવીને, ભગવાનનું, ગુરુનું, માતા પિતાનું, એટલે આપણે જે જોઈએ સુખ શાંતિ ને સમૃદ્ધિ મળી જાય, ઐશ્વર્ય પ્રતાપ મળી જાય, જે જોઈએ બધું આ લોકનું મળી જાય અને અક્ષરધામે મળી જાય. એમાં કોઈ ફેર ન પડે. કેમ કે
કોને રાજી કરવી એ તો જો. આપણે જેને રાજી કરવાના છે એને રાજી કરીએ છીએ. બાકી દુનિયાના અનેક જીવોને તો આપણે કરોડો અબજો જન્મથી રાજી કરતા એવા છીએ, કરતા હતા, હાલમાં કરીએ છીએ. અને હજી જો ભગવાનને ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આચાર્ય મહારાજને માતા પિતાને રાજી નહીં કરવી તો હજી કરોડો જન્મ સુધી આ જન્મ ફેરા લેવા પડશે, એમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. બાકી ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આચાર્ય મહારાજ, આપણા ગુરુ અને માતા પિતા, આના અર્થે વાપરેલું ધન અને સમય એ કોઈ દી નિરર્થક કહેતા, કોઈ દી વ્યર્થ જતું નથી. એના અર્થે વાપરેલો સમય, એના અર્થે વાપરેલું ધન અને એને રાજી કર્યો હશે તો આપણું જીવન સફળ થઈ ગયું. બાકી ગમે એટલું આપણે દોડાદોડી કરશું ને, પણ જો ભગવાન અને ભગવાનના સ્થાને બેઠેલા એવા આપણા આચાર્ય મહારાજ, ગુરુ અને એમનો પરિવાર અને એમના વાલા સંતો ભક્તોને, માતા પિતાને રાજી નહીં કરી તો ગમે એટલા 12-13 હાંધીએ 13 તૂટશે, 12 હાંધીએ 13 તૂટશે, એમાં કાંઈ વાર નહીં લાગે. બાકી બધુંય ભગવાન બધાય હાંધા મેળવી દેશે, કોઈ બાકી રાખશે નહીં. માંડી પડો ભગવાનને રાજી કરવા માટે, ગુરુને રાજી કરવા માટે, માતા પિતાને રાજી કરવા માટે મંડી પડો. મંડી પડશું તો ભગવાન, ગુરુ અને માતા પિતા રાજી થશે. એટલે આપણે ગમે એવા વાસનિક હશું તો એ નિર્વાસનિક થઈ જઈશું, અને અભક્ત હશું તો પરમ ભક્ત બની જઈશું, અનન્ય ભક્ત બની જઈશું. કામી હશું તો નિષ્કામી થઈ જઈશું, લોભી હશું તો નિર્લોભી થઈ જઈશું, માની હશું તો નિર્માની થઈ જઈશું, સ્વાદી હશું તો નિર્સ્વાદી થઈ જઈશું. માટે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈર્ષ્યા, તૃષ્ણા, દંભ, કપટ, અહંકાર, માન, આ જે કાંઈ હશે, સ્વાદ, બધું વયું થશે અને નિષ્કામી થઈ જઈશું. ભગવાનના વાલા પરમ એકાંતિક ભક્ત બની જઈશું, સંત બની જઈશું અને ભગવાનના વાલા થઈ જઈશું અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈશું. કરીને આ કરવાનું છે. આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે તમારે વર્તવું, તેમાં અમારો રાજીપો છે. પછી બધાએ શ્રીહરિને 2 હાથ જોડીને કહ્યું, હે નાથ, આપ જેમ કહેશો તેમ જ અમે રહીશું. આવું સાંભળીને શ્રીહરિ અતિશય પ્રસન્ન થયા, કેમ કે જે લોકો આજ્ઞા પાળે છે તેના ઉપર શ્રીહરિને અતિ પ્રેમ રહે છે. પછી સુખદાયક શ્રીહરિ બોલ્યા કે આ મારી વાણી, તે મારું સ્વરૂપ છે, એમ જાણી તમારે બધાએ શિક્ષાપત્રીને અનુસરે રહેવું જ. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે દાદા ખાચર, શ્રીહરિએ અપાર કૃપા કરીને કોઈના કહ્યા વિના જ આ શિક્ષાપત્રી લખીને આશ્રિતોને દીધી છે. તે સૌને સુખકારી છે. આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જે કોઈ વ્રત છે એ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ચારેય પુરુષાર્થની સિદ્ધિને નિશ્ચય પામશે. એને પુરુષાર્થ બહુ નહીં કરવો પડે, સહેજે ધર્મવાન બની જશે, ભક્તિવાન બની જશે, જ્ઞાની બની જશે. ધર્મ મળશે, ધર્મમાં વૃદ્ધિ થશે, ભક્તિ મળશે, ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થશે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થશે. અને બધુંય ભગવાનનું હોવા છતાં બધુંય ભગવાનનું છે એમ માનીને રાગમાંથી વૈરાગ ઉત્પન્ન થઈ જશે અને ભગવાનના સંતો ભક્તોમાં રાગ થશે અને એમાં પ્રેમ થશે. જ્યાં પ્રેમ કરવાનો છે એમાં પ્રેમ થઈ જશે, નથી કરવાનો એમાંથી બંધન છૂટી જશે. આ ભગવાનની વાણીમાં પ્રતાપ છે, શિક્ષાપત્રીમાં આ મોટો પ્રતાપ છે. માટે હે વાલા ભક્તો, મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે વર્તવું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, હે મહારાજ, અમને એવી કૃપા કરો, અમે તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીએ. આગળની કથા આવતીકાલે.